اگر کبھی کوئی خواجہ سرا کسی کام سے قلعے کے باہر جاتا تو بڑی سختی کے ساتھ اس کی جامہ تلاشی لی جاتی۔ شاہ جہاں نے کئی بار دارا شکوہ کو خطوط لکھے مگر وہ راستے میں ہی پکڑے گئے۔ ان خطوط میں دارا شکوہ کو صبر و استقامت سے کام لینے کی تلقین کی گئی تھی۔ فرزند، میں اپنے ہی قلعے میں ایک بدترین قیدی کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہوں۔ تم پر لازم ہے کہ جلد از جلد میری خبر لو اور مجھے اس اذیت ناک اسیری سے نجات دلاؤ۔ جب شاہ جہاں کے یہ خطوط اورنگزیب کے بیٹے شہزادہ محمد کے ہاتھ لگے تو اس نے اپنے باپ کے حکم کے مطابق پہرا اور بھی سخت کر دیا۔ شاہ جہاں کی بے کسی ناقابل بیان تھی۔ وہ ہر وقت سمن برج میں بیٹھا ممتاز محل کی قبر کو تکتا رہتا۔ پھر جب وحشت دل حد سے گزر جاتی تو وہ پہرے داروں کو مخاطب کر کے چیخنے لگتا، تم مجھے نہیں پہچانتے کہ میں کون ہوں؟ شاہ جہاں کی آواز سے جلال شاہی کا اظہار ہوتا مگر اب وہ آواز کسی گداگر کی آواز سے بھی زیادہ بے اثر محسوس ہوتی تھی۔ اورنگزیب کے مقرر کردہ پہرے دار ادب سے سر جھکا لیتے، وہ اس سے زیادہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتے تھے۔ مجھے کم از کم ملکہ عالیہ کی قبر تک تو جانے دو۔ یکا یک شاہ جہاں کا تمام تر روب و جلال کسی بجھے ہوئے شعلے کی طرح نظر آتا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میں اس حالت میں فرار نہیں ہو سکتا، پھر مجھ پر یہ پابندیاں کیوں ہیں؟ پہرے دار سپاہی کیا جواب دیتے؟ شہنشاہ کا سوال سن کر ان کی گردنوں کے خم کچھ اور نمایاں ہو جاتے۔ بالآخر مجبور ہو کر شاہ جہاں نے پہرے داروں سے کہا، شہزادہ محمد کو خبر کرو کہ شاہ بابا اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اورنگزیب نے قلعہ آگرہ کی نگرانی اپنے بیٹے شہزادہ محمد کے سپرد کی تھی اور واضح طور پر حکم دیا تھا کہ اس کے کسی طرز عمل سے شہنشاہ کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ جب دادا کا پیغام ملا تو شہزادہ محمد فوراً شاہ جہاں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے لیے کیا حکم ہے شاہ بابا؟ شہزادہ محمد نے قدرے خم ہوتے ہوئے کہا، حکم نہیں فرزند، ایک مجبور قیدی کی التجا ہے۔ شاہ جہاں کے ایک ایک لفظ سے شدید طنز کا اظہار ہو رہا تھا۔ ندامت سے شہزادہ محمد نے سر جھکا لیا۔ آپ کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک کلمہ میرے لیے حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ شہزادہ محمد ادب و احترام کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا۔ شاہ جہاں کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ آ کر گزر گیا۔ پھر اس نے کھڑے ہو کر تاج محل کی طرف اشارہ کیا۔ فرزند، تم جانتے ہو کہ وہاں کون سو رہا ہے؟ شہزادہ محمد اس عجیب سوال سے گھبرا گیا۔ پھر اس نے فوراً سنبھلتے ہوئے کہا، شاہ بابا، ایک میں ہی کیا سارا ہندوستان جانتا ہے، وہاں دادی محترمہ محو خواب ہیں۔ میں کچھ دیر کے لیے اسی عورت کی قبر پر جانا چاہتا ہوں مگر تمہارے سپاہی مجھے قلعے سے نکلنے نہیں دیتے۔ شاہ جہاں نے اس طرح کہا جیسے کوئی فریادی انتہائی کربناک لہجے میں فریاد کر رہا ہو۔ سپاہی بابا جان کے حکم سے مجبور ہیں۔ شہزادہ محمد نے اورنگزیب کے احکام کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، تو پھر تم مجھے ملکہ عالیہ کی قبر تک جانے دو۔ شاہ جہاں کے لہجے سے بہت زیادہ شکستگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں بھی بابا جان کے حکم سے مجبور ہوں۔ شہزادہ محمد نے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہا، کیسا حکم؟ یکا یک شاہ جہاں غضبناک نظر آنے لگا۔ یہی کہ آپ قلعے سے باہر تشریف نہیں لے جا سکتے۔ یہ کہتے کہتے شہزادہ محمد کا سر جھک گیا تھا۔ یہ کیسا حکم ہے؟ شاہ جہاں کے لہجے میں مزید تلخی کا اضافہ ہو گیا تھا۔ کیا حکم دینے والے کو یہ احساس نہیں کہ میں اس کا باپ ہوں؟ اگر اورنگزیب فرزندی کے دائرے سے نکل چکا ہے تو اسے میرے اقتدار کا لحاظ ہونا چاہیے۔ میں ہندوستان کا فرما روا ہوں اور تم ایک فرما روا کے ساتھ یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ اب شاہ والا کا اقتدار قائم نہیں رہا۔ شہزادہ محمد نے سر اٹھا کر کہا مگر اس کے لہجے سے نرمی اور شائستگی جھلک رہی تھی۔ یہ نیا انکشاف سن کر شاہ جہاں سناٹے میں آ گیا۔ پھر اس قدر تھکے ہوئے لہجے میں بولا جیسے کوئی ناتواں مریض بول رہا ہو، تو کیا اورنگزیب نے بھی وہی کیا جو اہل دنیا کا مذہب ہے؟ باپ کو زنجیریں پہنا کر قید تنہائی میں ڈال دیا اور خود تاج زر نگار پہن کر اپنی شہنشاہیت کا اعلان کر دیا۔ اے زمانے، تجھ پر افسوس ہے، خون کے رشتے بھی نامعتبر ٹھہرے۔ وہ مجھے بار بار یقین دلاتا رہا کہ خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر اپنی سعادت مندی کا ثبوت پیش کرے گا۔ شاہ جہاں اس قدر دردناک لہجے میں بول رہا تھا کہ شہزادہ محمد مجرموں کی طرح نظر چرانے لگا۔ یہ ہے فرما برداری کا ثبوت کہ باپ تنہائی میں اڑیاں رگڑ رہا ہے اور بیٹا فرمانے شاہی جاری کر رہا ہے۔ یکا یک شاہ جہاں کا لہجہ بدل گیا۔ بس سب تم جاؤ، مجھے تم سے کچھ نہیں لینا۔ میں نے تقدیر کے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ اگر ہو سکے تو اپنے باپ کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ اہل وفا کا یہ طریق نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر شاہ جہاں نے منہ پھیر لیا اور ممتاز محل کی قبر کی طرف دیکھنے لگا۔ شہزادہ محمد کچھ دیر تک کھڑا رہا اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا سمن برج سے نکل گیا۔ شہزادہ محمد کے جانے کے بعد شاہ جہاں کی شکستہ آواز ابھری۔ وہ اپنی محبوب بیوی کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، ممتاز، تم خوش نصیب تھیں اپنے بیٹوں کا یہ سلوک دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہی۔ میں کیسے کیسے منظر دیکھ رہا ہوں۔
तुम इसका अंदाजा भी नहीं कर सकती। औरंगजेब ने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया और उसे ये एहसास नहीं हुआ कि बाप अभी जिंदा है। दारा का कोई पता नहीं कि वो किस हाल में है। मुराद और शुजा भी मुझसे दूर हैं। कोई मेरी खबरगिरी के लिए नहीं आता। सबको ताजो तख्त अजीज हैं। सब के सब बाप के मरने का इंतजार कर रहे हैं, मगर उन्हें क्या मालूम है कि बाप तो पहले मर चुका, बस जनाजा उठाने की रस्म बाकी है। ये कहते कहते शाहजहां आपदीदा हो गया था। कनूज के बुजुर्ग सैयद मोहम्मद ने शहनशाह की बिगड़ती हुई हालत देखी तो आगे बढ़कर निहायत मुअद्दिबाना लहजे में कहा, शाहवाला, सब्र व हिम्मत से काम ले। शाहजहां ने पलटकर सैयद मोहम्मद की तरफ देखा। अब सब्र के सिवा बाकी रह ही क्या गया है। सैयद मोहम्मद खामोश हो गए। कुछ देर तक फजा में गहरा सुकूत तारी रहा। फिर शाहजहां ने उसी शाहाना जाहो जलाल के साथ अपने चंद गमगुसारों को मुखातिब करते हुए कहा, अब तुम्हारा शहनशाह एक मजबूर कैदी के सिवा कुछ नहीं है। बेहतर है कि तुम लोग औरंगजेब के इक़्तिदार को तस्लीम कर लो। मेरी खातिर एक हुक्मरान के इताब का निशाना क्यों बनते हो? अपने अपने घरों को लौट जाओ और आजादाना जिंदगी बसर करो। शाहजहां की बातें सुनकर जहां आरा रोने लगी। बाबा हुजूर, क्या हम लोगों की मौजूदगी आपके लिए बायसे ज़हमत है? नहीं बेटी, मैं तुम पर फख्र करता हूँ। जहां आरा को रोता देखकर शाहजहां भी आपदीदा हो गया। मुमताज की मौत के बाद तुम्हारी ही सूरत देखकर अब तक जीता रहा हूँ। अगर तुम ना होती तो ये महरूम तमन्ना शख्स कभी का कब्र में जा चुका होता। मैं अपने खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ कि जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की है, इसकी मिसाल ढूंढने में सदियां गुजर जाएंगी। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। फिर आला हजरत ऐसी बातें क्यों करते हैं? जहां आरा के बहते हुए आंसू कुछ और तेज हो गए। बेटी, अब तुम्हारा बाप एक माजूल शुदा हुक्मरान है। शाहजहां ने अपने आप को संभालने की कोशिश की। वो ज्यादा देर तक जहां आरा के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं नहीं चाहता कि मेरी बदबख्ती तुम पर भी साया फिगन हो जाए, इसलिए तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाओ। मैं जानता हूं कि औरंगजेब को सिर्फ मेरी जरूरत है। वो मुझे जंजीरें पहनाकर अपने इक़्तिदार को मजबूत बनाना चाहता है। फिर तुम लोग मेरी खातिर ये आज़ार क्यों बर्दाश्त करते हो? मुझे ये गवारा नहीं कि तुम लोग मेरी तरह कले के एक बुर्ज में कैद होकर रह जाओ। खुदा की जमीन बहुत वसी है। मेरे वजूद का इनकार कर दो ताकि तुम पर आज़ादी की नई राहें खुल जाएं। मैं इस कैद तन्हाई पर हजारों आज़ादियों को कुर्बान करती हूँ। ये कहते कहते जहां आरा के चेहरे पर एक नए अज़्म की झलक नुमाया हो गई। अगर आपके कदमों में मुझे मौत आ जाए तो मैं इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सादत समझूंगी। शाहजहां ने सताइशी नजरों से जहां आरा की तरफ देखा। ये तुम्हारी अजमत है बेटी कि मजबूर व बेकस बाप के गमों में शिरकत करने के लिए तुमने अपनी सारी जिंदगी के सारे ऐशो तर्ब कुर्बान कर दिए, वरना इस बेवफा जमाने में कौन किसका साथ देता है। तुम्हारे तमाम भाई इस शख्स को तनहा छोड़कर चले गए जिसकी इताअत व फर्मा बरदारी उन पर फर्ज थी। बाबा हुजूर, जाने वालों का जिक्र छोड़ दीजिए। जहां आरा ने बाप को तसल्ली देते हुए कहा। वो जाने ही के लिए आए थे। जहां आरा के बाद शाहजहां कनूज के बुजुर्ग सैयद मोहम्मद से मुखातिब हुआ। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी तन्हाई दूर करने के लिए इस असीरी की जिंदगी को कबूल किया, मगर अब मैं नहीं चाहता कि इस ज़ईफ़ी के आलम में आप मजीद तकालीफ बर्दाश्त करें। सैयद मोहम्मद ने गौर से शाहजहां की तरफ देखा और बहुत आहिस्ता लहजे में बोले, शाहवाला, आप हम फकीरों की फिक्र छोड़ दें। हमारी असीरी क्या और रिहाई क्या, शहर भी हमारे लिए वीराने हैं। हम अपनी खुशी से यहाँ आए हैं, आपकी ज़ात पर कोई एहसान नहीं। मैं बहरहाल आपका एहसानमंद हूँ। शाहजहां के लहजे में सैयद मोहम्मद के लिए बड़ी अकीदत थी। आपने इस माजूल हुक्मरां को शिकस्त व तन्हाई के अंधेरों में डूबने नहीं दिया। जब दिलो दिमाग मायूसियों के हिसार में घिर जाते हैं तो आपकी बयान करदा अहादीसे रसूल मुझ में जिंदगी का हौसला पैदा करती है। अगर इस जुल्मत कदे में आपकी ज़ात ना होती तो खुदा जाने मुझ गुनहगार का क्या हशर होता। शाह ज़ीवकार, आप मुझ फ़कीर को शर्मिंदा न करें। सैयद मोहम्मद ने शाहजहां के हुजूर इंतहाई अदब व एहतराम का मुजाहरा करते हुए कहा, आपकी गमगुसारी मुझ पर फर्ज थी। जब सैयद शहनशाह के अच्छे दिनों का साथी था तो अपने हुक्मरां को इस हालत में छोड़कर किस तरह चला जाए। नहीं शाहवाला, सैयद से ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं होगी। सैयद मोहम्मद की बातें सुनकर शाहजहां की आंखों में नमी सी झलकने लगी। खुदा आपको दोनों जहां में अजर अजीम अता करे। आपने रफाकत का हक अदा कर दिया। सैयद मोहम्मद से गुफ्तगू करने के बाद शाहजहां ने सिकंदर मिर्जा और मारुख की तरफ देखा। तुम दोनों ये अजाब किस लिए बर्दाश्त कर रहे हो? बिसाते इक़्तिदार उलट चुकी, तुम्हारा शहनशाह कैदी बनाया जा चुका, उम्मीद की तमाम शम्में एक एक करके बुझ गईं।
अब रोशनी का इंतजार फजूल है। इस तारीख जिंदा में आज़ादी का फानूस लेकर कोई नहीं आएगा। बस एक जिंदगी का चिराग बाकी है जो बहुत देर से भड़क रहा है। बागी हवाओं का कोई झोंका इस चिराग को किसी भी वक्त बुझा सकता है। इससे पहले कि ये चिराग बुझ जाए, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों उजाले में यहां से निकलकर अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चले जाओ। शाहजहां की बातें सुनकर सिकंदर मिर्जा रोने लगा। फिर वो चंद कदम आगे बढ़ा। उसने झुककर शाहजहां के पांव पकड़ लिए। क्या शाहवाला को हमारे चेहरों पर बेवफाई का कोई अक्स नजर आता है? सिकंदर मिर्जा की आंखों से बेइख्तियार आंसू बह रहे थे। नहीं, शाहजहां ने बुलंद आवाज में कहा, तुम्हारा शुमार अहले वफा में होता है। मैं तुम्हें बचपन से पहचानता हूं। तुम किसी के साथ बेवफाई नहीं कर सकते। बस इस गुलाम के लिए अपने शहंशाह की बख्शी हुई सनद काफी है। सिकंदर मिर्जा के बहते हुए आंसुओं में कुछ और तेजी आ गई थी। आला हजरत गवाह हैं, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। हमें एहसास है सिकंदर मिर्जा कि तुम दौलत और मनसब के भूखे नहीं थे। शाहजहां ने सिकंदर मिर्जा की बेलौस दोस्ती का एतराफ करते हुए कहा, मगर आज मैं शाहवाला से कुछ तलब करता हूँ। सिकंदर मिर्जा ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, मांगो सिकंदर मिर्जा। शाहजहां अपने बचपन के दोस्त की बात सुनकर चौंक उठा था। मगर इसका लिहाज रहे कि हम बहुत मजबूर हैं। हमसे वो शय तलब न करना जो हमारे दस्ते कुदरत से बाहर हो। हमने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन शर्म और नदामत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। शाहवाला, मुझे अपने कदमों से जुदा न करें, यहाँ तक कि इस खादिम को मौत आ जाए। सिकंदर मिर्जा ज़ारो कतार रो रहा था। और फिर कहने वाले कहेंगे कि कैसा गुलाम था जो मरने के बाद ही अपने आका से जुदा हुआ। सिकंदर मिर्जा का लहजा इस कदर असर अंगेज था कि शाहजहां की पलकें भी भीग गईं। मैं तुम्हें अपने आप से जुदा नहीं करना चाहता, मगर फिर सोचता हूं कि यह संगीन खुदगर्जी होगी। अहले दुनिया क्या कहेंगे कि अपने जिंदा की तन्हाई दूर करने के लिए दोस्तों के घरों को मातमकदा बना दिया। अभी वक्त है सिकंदर मिर्जा। मैं औरंगजेब से तुम लोगों की बेहतर जिंदगी की मांग दूंगा। अगर मैं मर गया तो फिर इस खराबे में तुम्हारा कोई पुरसाने हाल ना होगा। हमें वो जिंदगी दरकार नहीं जिसे मांगने के लिए हमारे शाह को दस्ते सवाल दराज करना पड़े। सिकंदर मिर्जा ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, इससे तो बेहतर है कि हमें मौत आ जाए। नहीं शाहवाला, आपके गुलामों को ये मंजूर नहीं। आज तक जिन हाथों ने लोगों के खाली दामन भरे हैं, उन हाथों को हम किसी के सामने फैला हुआ नहीं देख सकते। शाहजहां ने एक नजर सिकंदर मिर्जा की तरफ देखा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम अपने किसी मजबूर दोस्त को किसी के सामने रुसवा नहीं होने दोगे। सिकंदर मिर्जा, मैं तुम्हारी दोस्ती पर नाजा हूँ। मारुख, मैं तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान रहता हूँ। अचानक शाहजहां ने मुमताज महल की कनीज को मुखातिब करके कहा, तुमने अपनी जिंदगी के चारों तरफ जिस कदर संगीन पहरे बिठाए हैं, उन्हें तोड़ने का हुक्म किस तरह दूं? शाहवाला ने मुझ पर बेशुमार करम किए हैं। मारुख का सर कुछ और झुक गया था। बस आखिरी इनायत और के हम गुलामों को अपने कदमों से जुदा न कीजिए। तुम कैसे अजीब लोग हो कि दुनिया भर की अजियत बर्दाश्त करके भी मेरे कदमों से लिपटे रहना चाहते हो। मगर वो कहाँ गए जो इताअत और फर्मा बरदारी की कस्में खाते थे? वो तो आज़ाद भी हैं और मुख्तार भी। फिर वो क्यों नहीं आते? उन पर फर्ज था कि वो मेरे हुजूर में अपनी गर्दनें झुकाए रखते। शाहजहां अपने बेटों मुराद, शुजात, दारा, औरंगजेब को याद कर रहा था। बाबा हुजूर, अब वो नहीं आएंगे, जहांआरा ने बड़े कर्बनाक लहजे में कहा, और समन बुर्ज की फजा गहरी उदासियों में डूब गई। शाहजहां एक बार फिर मुमताज महल की कब्र को देखने लगा था और उसकी आंखों में आंसुओं की नमी साफ नुमायां थी। शहजादा दारा शिको मुसलसल भाग रहा था। औरंगजेब की फौजें उसका ताक़ुब कर रही थीं और वो किसी मुस्तकिल पनागाह की तलाश में था। पहले दारा शिको दिल्ली से लाहौर पहुंचा, मगर जब उस इलाके में उसे अमान न मिल सकी तो वो गुजरात की तरफ फरार हो गया। अहमदाबाद के गवर्नर ने उसे 10 लाख रुपए की रकम दी। इस रकम से दारा शिको ने 20,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल फौज तैयार करके एक बार फिर किस्मत आजमाने की कोशिश की। इस मौके पर राजा जसवंत सिंह ने भी दारा की हिमायत का ऐलान कर दिया। जब औरंगजेब को इस वाक़े की इत्तला मिली तो उसने बड़े सख्त अल्फाज में राजपूत हाकिम को एक खत तहरीर किया। जसवंत सिंह, होशो हवास से काम ले, मैं बहुत जल्द दारा पर काबू हासिल कर लूंगा। फिर हिंदुस्तान के किसी गोशाए जमीन में तेरे सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। इससे पहले कि तुझ पर जमीन तंग हो जाए, अपने अंजाम की फिक्र करके मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ। औरंगजेब के तहरीर करदा अल्फाज में इस कदर जलाल था कि राजा जसवंत सिंह खौफजदा हो गया। उसने वक्त ज़ाय किए बगैर दारा शिको की मदद से हाथ उठा लिया और राजा जय सिंह के जरिए अपनी गलती की मुआफ़ी तलब की। औरंगजेब ने राजा जसवंत सिंह को मुआफ़ करते हुए उसका मनसब भी बहाल कर दिया। इस दौरान ड्योढ़ी के मकाम पर दारा शिको और औरंगजेब की फौजों में मामूली सा तसादुम हुआ। दारा के सिपाही औरंगजेब की यलगार को रोक न सके, जिसके नतीजे में एक बार फिर दारा को फरार हो जाना पड़ा।
وہ بھاگ کر گجرات پہنچا مگر وہاں بھی اسے چین نہ مل سکا۔ مجبوراً ایک بار پھر دارا نے احمد آباد کا رخ کیا، لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ وہاں کے گورنر نے اسے شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ بدقسمتی نے ابھی تک دارا شکو کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بہت دن تک خانہ بدوشوں کی طرح در بدر پھرتا رہا۔ کئی ماہ تک بے یار و مددگار بھٹکنے کے بعد وہ دادر کے علاقے میں پہنچا۔ یہاں کے مقامی زمیندار ملک جیون سے اسے بڑی توقعات تھی۔ دارا شکو نے ایک بار ملک جیون کو شاہجہاں کے عتاب سے بچایا تھا۔ اسی باعث دارا سمجھتا تھا کہ ملک جیون احسان مندی کے طور پر نہ صرف اسے پناہ دے گا بلکہ پرجوش انداز میں خاطر مدارت بھی کرے گا۔ ملک جیون نے دارا کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ آئیے شہزادہ معظم، آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے میری آنکھیں فرش راہ ہیں۔ میں اپنی خوش قسمتی پر نازا ہوں کہ آپ نے مجھے میزبانی کی سعادت بخشی۔ ہمیں تم سے یہی توقع تھی ملک جیون کہ تم ہمیں مایوس نہیں کرو گے، دارا شکو نے چین کی سانس لیتے ہوئے کہا۔ مگر دارا شکو کی بیوی نادرہ بیگم اپنے شوہر کے فیصلے سے متفق نہیں تھی۔ اس نے رات کی تنہائی ملتے ہی دارا شکو سے کہا، ابھی وقت ہے، یہاں سے نکل چلیے۔ اگر ہم نے یہ لمحات گنوا دیے تو ساری زندگی کفے افسوس ملتے رہیں گے۔ دارا شکو نے سوالیہ نظروں سے بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ نادرہ بیگم کی باتوں کا مفہوم نہیں سمجھ سکا تھا۔ میری آنکھوں نے ملک جیون کے چہرے پر لکھی ہوئی منافقت کی تحریر پڑھ لی ہے، نادرہ بیگم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ کسی زاویے سے بھی باوفا نظر نہیں آتا۔ دارا شکو نے بیوی کی رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ تم ایک خانہ نشین عورت ہو نادرہ بیگم، ہم نے تمام عمر حکومت کی ہے اور ہماری آنکھیں گہرائیوں کی انتہا تک دیکھنے کی آتی ہیں۔ ہمیں اپنی بصارت اور بصیرت دونوں پر یقین ہے۔ ملک جیون ہم سے غداری نہیں کر سکتا۔ مسلسل گردشوں نے تمہیں ذہنی طور پر پریشان کر دیا ہے، اس لیے تم اپنے جانثاروں پر بھی شک کرنے لگی ہو۔ نادرہ بیگم آخری وقت تک شوہر سے التجائیں کرتی رہی کہ وہ ملک جیون پر اعتبار نہ کرے، مگر دارا شکو نے اس کی کسی دلیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اور پھر رات کے اندھیروں میں دارا شکو کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ ملک جیون نے مغل شہزادے کے گرد بھی ریاکاری کے ساتھ وفاداری کا جال بچھایا تھا۔ پھر جب دارا شکو اپنے گرد و پیش سے غافل ہو گیا تو ملک جیون نے بڑی احتیاط سے جال کے تمام پھندے اس طرح کس دیے کہ دارا اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کر سکا۔ راتوں رات اورنگزیب کے سپاہیوں کا ایک دستہ ملک جیون کی حویلی پہنچ چکا تھا۔ جب صبح دارا شکو نیند سے بیدار ہوا تو وہ محض ایک قیدی تھا، مجبور اور بے بس قیدی، بدبختیوں کا ماتم کرتا ہوا قیدی۔ 23 اگست 1659 کو دارا شکو اور اس کا بیٹا سفیر شکو گرفتار کر کے دہلی کی طرف روانہ کر دیے گئے۔ دارا شکو کی بیوی نادرہ بیگم اس صدمے کی تاب نہ لا سکی اور شکست و رسوائی کے سفر کے دوران ہی انتقال کر گئی۔ مرنے سے پہلے نادرہ بیگم نے وصیت کی تھی کہ اسے لاہور میں دفن کیا جائے۔ جب تاج و تخت کے وارث کی بیوی کو قبر میں اتارا گیا تو نہ اس کا شوہر قریب تھا اور نہ بچے، بس حکومت کے چند نمائندے تھے جن کی نگرانی میں نادرہ بیگم کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ دارا شکو کو اورنگزیب کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے دہلی کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ بڑا عبرتناک منظر تھا۔ شاہجہاں کا محبوب فرزند ایک خارش زدہ اور بدصورت ہاتھی پر سوار تھا۔ کہاں وہ جاہ و جلال کے انہی گلیوں میں رہنے والے لوگ دارا کو دیکھ کر دست بستہ ہو جاتے تھے اور روب شاہی سے ان کی سانسیں رکنے لگتی تھی، اور کہاں یہ انتہائی زوال کے اسی دہلی کے باشندے آج اپنے حکمراں کی شکست کے تماشائی بنے ہوئے تھے۔ دارا نے کئی بار اپنی محبوب رعایا کی طرف دیکھا اور گردن جھکا لی۔ تماشائیوں کی اکثریت اپنے فرما روا کی شکست پر اکشپار نظر آ رہی تھی۔ دہلی کی گلیوں میں ایک شور سا برپا تھا۔ اورنگزیب کی ناراضی سے بے نیاز ہو کر بہت سے مرد، عورتیں اور بچے چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ یہ دارا کی تباہی کا مرثیہ تھا جو سسکیوں اور آہوں کے درمیان پڑھا جا رہا تھا۔ ملک جیون دارا کے ساتھ ساتھ ایک گھوڑے پر سوار تھا۔ شاہراہ کے دونوں طرف کھڑے ہوئے لوگ با آواز بلند ملک جیون پر لعنت بھیج رہے تھے۔ نمک حرام، بے وفا، منافق، احسان فراموش، لوگ مہذب الفاظ سے اسے گالیاں دے رہے تھے، مگر ملک جیون مطمئن تھا کہ اسے اورنگزیب کے سائے میں پناہ مل گئی تھی۔ اس کی غداری شہنشاہ وقت کی نظروں میں ایک کارنامہ قرار پائی تھی۔ پھر وہ رعایا کی گالیوں سے کس طرح متاثر ہوتا۔ چند فقیروں اور غریبوں نے جوش جذبات میں ملک جیون پر پتھر بھی برسائے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی شمشیر بے نیام کر کے ملک جیون کا کام تمام کر دیتا۔ جن غریبوں اور محتاجوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے، ان ہاتھوں کو شاہی کارندوں نے توڑ دیا۔ طاقت کا استعمال ہوا تو ہر طرف گہرا سناٹا چھا گیا۔ دارا کی شکست و رسوائی کے اس جلوس کو دہلی کی ایک ایک گلی میں پھرایا گیا۔ پھر جب شاہجہاں کا محبوب فرزند قلعے کے سامنے پہنچا تو ایک گداگر نے چلا کر کہا، شہزادے، جب تم ماتوب نہیں تھے تو تم نے ہمیشہ مجھے خیرات دی،
लेकिन आज मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है।